मोर प्रिय छात्र छात्री मानक शुभेच्छा और आशा कर समस्ते भलरे रही और आपण परिवार भलरे रही तेणु आपण मैंने जो आशय शिक्षक शिक्षयित्री होगा जाऊँच ओडिया टीजीटी समस्त छात्र छात्री मानक एवं मोर समस्त अभिभावक मानक बहुत बहुत शुभेच्छा से सार यूट्यूब चैनल तरफ। तेणु यही भिडियोटे हूँ ओडिया पेडागोजी मु बर्तमान 100टी क्वेश्चन आलोचना करदेवी और नेक्स्ट भिडियो मु कौन करी ना 100टी भिडियो ना 100टी क्वेश्चन को मु आलोचना करदे अच्छी जो मैंने से गुड़िक देखी ना मोर डिस्क्रिप्शन तार लिंक दे दीजिए से गुड़िक आपने थोड़े देखी दिंतु एवं आपण मानकर जो रही अच्छी टीजीटी ओडियार संपूर्ण सिलेबस अनुसार मु कौन करुँचे ना गोटे पर गोटे भिडियो तार अपलोड करुँचे और सहित संक्षिप्त प्रश्न गुड़िक कौन कर आलोकपात परी अपलोड करदे अच्छे। तेणु जो मैंने प्रिपेयर होती टीजीटी ओडिया से अनेक अनेक अनुरोध आपण मैंने आपण सांगसाथी मानक शेयर करूँ एवं कमेंट करूँ और मतामत दिंतु जहाँफल मुझे जो वीडियो गुड़ी अपलोड करी आपको निहाती नोटिफिकेशन सांगे सांगे जीव। तेणु यही भिडियोटे यह हूँ टीजीटी ओडियार जो रही आपणकर जो चाइल्ड पेडागोजी तार जिते गुड़े सिलेबस अनुसार जिते गुड़े संक्षिप्त प्रश्न होगी से गुड़ी मुझे कौन कर गोटे पर गोटे कौन कर अपलोड करदे यह हूँ आम 7 नंबर भिडियो पेडागोजी ओडिया पेडागोजी। तेणु आपने जो 1 नंबर 2 नंबर भिडियो देखी ना या डिस्क्रिप्शन लिंक दे से गुड़ी देखो और आपर मतामत शेयर लाइक सब्सक्राइब ये सब दिंतु जहाँफल जो अन्य छात्र छात्री मैंने कौन हे चिर उपकृत हे। तेणु देखो चलतु आम 100टी प्रश्न आलोचना कर दे सारी बर्तमान 101टी प्रश्न जो कौन कही ना 101 प्रश्न कौन कहूँ ना छद्म व्याकरण क्या कहुए छद्म व्याकरण क्या कहुए ना तात्विक व्याकरण ना व्यवहारिक व्याकरण ना उभय को एवं ख बा घ हूँ क्योंटी नुहे। तेणु कौन हूँ छद्म व्याकरण क्या कहुए ना व्यवहारिक व्याकरण को आम कौन कही छद्म व्याकरण बोली कही था। तेणु पे ये मुझे कौन करुँची तार 4टी प्रश्न जो संभाव्य उत्तर देती से जोटा सठिक उत्तरटे से गुड़ी मुझे कौन कर तार आलोचना बा से उत्तरटी मुझे देवुची एवं जदि भल लगुच निहाती आपण लाइक मतामत दिंतु। तापर देखंतु आपण माननकु बहुत बहुत शुभ संध्या यूट्यूब सी सार यूट्यूब चैनल तरफ समस्त को शुभ संध्या। तापर देखंतु 102 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ ना भाषा उपरे अनुशासन प्रयोग व्याकरण कार्य एक किए कही किटसन ना फ्रिंकली ना विश्वनाथ ना हेमचंद्र किए कही ना उत्तरटी हूँ हेमचंद्र कही। तापर 103 नंबर क्वेश्चन ना केउटी अवरोह प्राणीर गुण नुहे केउटी अवरोह प्राणीर गुण नुहे यह अधिक समय सापेक्ष नुहे यही प्राणी रे शिक्षादान सहज यह एक मनोविज्ञान पद्धति यह द्वारा गोटे सूत्र साहाय्य बहु कथा मन रहे। तेणु सठिक उत्तरटी हूँ यह एक मन वैज्ञानिक पद्धति नुहे अवरोह प्राणीर। तापर 104 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ केउटी औपचारिक व्याकरण तात्विक व्याकरण व्यवहारिक व्याकरण उभय को एवं ख ना केउटी नुहे। तेणु 104 नंबर सठिक उत्तर हूँ तात्विक व्याकरण यह हूँ औपचारिक व्याकरण अटे। तापर 105 प्रश्न कौन कहूँ ना व्याकरण शिक्षादान शिक्षक केउं सोपान प्रत्यानुभूति लाभ करिथाए उपक्रम ना प्रयोग ना उपस्थापन ना केउटी नुहे। तेणु केउटी उत्तर हम प्रयोग ये प्रयोग सोपान प्रत्यानुभूति लाभ करि थांती। तापर देखंतु 106 ना कौन कहूँ ना एक निर्दिष्ट और अपरिवर्तित अर्थ बहन करुवा शब्द मानक कौन कहुए रूढ़ शब्द ना यौगिक शब्द ना जगरूढ़ शब्द ना केउटी नुहे एक निर्दिष्ट और अपरिवर्तित अर्थ बहन करुवा शब्द मानक आम कौन कही था ना ताको आम रूढ़ शब्द बोली आम कही था रूढ़ शब्द बोली आम कही था। तापर 107 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ ना 2टी शब्दर मिलन रे एक विशेष अर्थ को संकुचित रूप से ग्रहण करुवा शब्द को केउं शब्द कहती यौगिक शब्द कहती ना जगरूढ़ शब्द कहती ना रूढ़ शब्द कहती ना केउटी नुहे। तेणु सठिक उत्तरटी हूँ कौन 107 सठिक उत्तरटी हूँ
ଜଗରୁଢ଼ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାପରେ 108 ନା ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି? ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କେତେ ଭାଗରେ? 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 109 କ'ଣ କହୁଛି ନା ସିମେଇ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ? 109 ସିମେଇ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ? 109 ହେଉଛି ତା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁଲି। ସିମେଇ ଶବ୍ଦଟି କୁଲି ନୁହେଁ, 109 ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ 110 ତଳେ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ? ମସ୍ତକ, ପିଲା, କୂଅ, କୁଲି। ତେଣୁ ହେଉଛି କୁଲି କ'ଣ ହେବ? ତ 110 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ପିଲା। ପିଲା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ 111 କହୁଛି କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ୍ ଦର୍ଶାଅ? ଦେଖ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ, 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 ମିଷ୍ଟାନ୍ନ। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ? ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କେଉଁଟାରେ? ମିଷ୍ଟାନ୍ନ, ମରେସି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ। ତାପରେ 112 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ବନାନ ଅଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଯେ ବନାନ ଅଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶିକ୍ଷା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିପି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ, ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନା ସମସ୍ତ? ତେଣୁ 112 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଉପର ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣ? ଉପର ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶିକ୍ଷା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିପି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପଠନ ଅଭ୍ୟାସର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ତାପରେ 113 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ ବା ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଥରେ 2 ଥର କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଦୀର୍ଘ ହେଲେ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 113 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି? ବନାନ ଅଶୁଦ୍ଧିର କାରଣଟି କିଏ? ବନାନ ଅଶୁଦ୍ଧିର କାରଣଟି କିଏ? ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ, ଅମନୋଯୋଗିତା ନା ଉଭୟ କ ଏବଂ ଖ ବା ଘ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ତେଣୁ 113 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଭୟ କ ଏବଂ ଖ। ତେଣୁ ଆମେ ବନାନ ଅଶୁଦ୍ଧିର କାରଣଟି ଦେଲେ କହୁବା ନା ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ, ଅମନୋଯୋଗିତାର ଅଭାବ। ତାପରେ 114 ନମ୍ବର ନା ପିଲାର ବନାନ ଭୁଲ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ପିଲା ଆଉ ଯେପରି ବନାନ ଭୁଲ ନ କରେ କହିବେ, ପିଲାର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିବେ, ପିଲାର ଏ ଭୁଲକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବେ ନା ବନାନ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ? ତେଣୁ 114 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନା ବନାନକୁ ବନାନ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏଇଠି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 115 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଦେଖ ନା ବନାନ ତ୍ରୁଟି ନିରାକରଣ ନିମିତ୍ତ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ବନାନ ତ୍ରୁଟି ନିରାକରଣ ନିମିତ୍ତ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ବନାନ ଖେଳ, ଚିତ୍ରଲେଖ, ଶବ୍ଦ ଗଠନ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କେଉଁଟି ନୁହେଁ? 115 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଖେଳ। ଏଇଟା ନୁହେଁ। ତାପରେ 116 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ବନାନ ଭୁଲ ନ କରିବାକୁ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉପର ସମସ୍ତ। ତେବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ନକଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରଚନା ଲିଖନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶ୍ରୁତି ଲିଖନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ 117 ନା ବାକ୍ୟର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଏ ତାହା ବ୍ୟାକରଣ। ଏ ମତଟି କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? 117 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଏ ତାହା ବ୍ୟାକରଣ। ଏ ମତଟି କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରରେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ। ତେଣୁ 117 ନମ୍ବର ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପରେ ଦେଖିଦେବା। ତାପରେ 118 ନମ୍ବର ଦେଖ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତୋଟି ଉପସର୍ଗ ରହିଅଛି? ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖ 20ଟି ଉପସର୍ଗ ରହିଅଛି। ତାପରେ 119 ନମ୍ବର ଧାତୁରେ ଅନ, ତ, ତବ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବା ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 120 ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ୍? କ୍ଷଣିକ, କ୍ଷଣକ, କ୍ଷଣିକ, କ୍ଷଣକ।
ତେଣୁ 120 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି କ୍ଷଣିକ। ତାପରେ 121 ନମ୍ବର ନା ସୃଜନଶୀଳତା ଅର୍ଥ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବିରଳ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଗାନେ, ଅସୁବେଲ, ରାଇବର୍ନ, ଡକ୍ଟର ୱେଷ୍ଟ। ତେଣୁ 121 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ଅସୁବେଲ କହିଛନ୍ତି। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ଅସୁବେଲ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 122 ନା ସୃଜନଶୀଳତା କାହା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ସୃଜନଶୀଳତା କାହା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଏକାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ ନା ବିଚ୍ଛୁରିତ ଚିନ୍ତନ, ଉଭୟ କ ଏବଂ ଖ ବା ଘ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିଚ୍ଛୁରିତ ଚିନ୍ତନ। ବିଚ୍ଛୁରିତ ଚିନ୍ତନ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 123 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ମୌଳିକତା କୁହାଯିବ, ନା ବାକ୍ ପଟୁତା କୁହାଯିବ, ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ, ନା ନମନୀୟତା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କେଉଁଟା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାକ୍ ପଟୁତା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ବାକ୍ ପଟୁତା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାପରେ 124 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସୃଜନଶୀଳତା ନିମିତ୍ତ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣଟି ଉପଯୁକ୍ତ? ସୃଜନଶୀଳତା ନିମିତ୍ତ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣଟି ଉପଯୁକ୍ତ? ନା କରେ କହୁଛି ଦେଖ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ମିନେସୋଟା ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଗିଲଫୋର୍ଡଙ୍କର ବିଚ୍ଛୁରିତ ଚିନ୍ତନ ପରୀକ୍ଷଣ, ଟରେନସଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଉପର ସମସ୍ତ। ତେଣୁ 124 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉପର ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ସୃଜନଶୀଳତା ନିମିତ୍ତ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣଟି ଉପଯୁକ୍ତ? ନା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ସିନେସୋଟ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଗିଲଫୋର୍ଡଙ୍କ ବିଚ୍ଛୁରିତ ଚିନ୍ତନ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ଟେରସନଙ୍କର ବା ଟେରେନସଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 125 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି ନା ସୃଜନଶୀଳ ପିଲାମାନେ କହୁବା ନା ଉପମା ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଉପମା ପ୍ରୟୋଗରେ ମୌଳିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଗ ହେଉଛି ଉଭୟ କ ଏବଂ ଖ, ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉଭୟ କ ଏବଂ ଖ। ତାପରେ ଦେଖ 126 ନା ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ସୃଜନୀ ଶକ୍ତି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବିଶୋଧନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? 124 ନମ୍ବର କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଫ୍ରଏଡ୍ କହିଥିଲେ। 127 ନମ୍ବର ନା ସୃଜନଶୀଳତା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ଅଧିଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସୃଜନଶୀଳତା ହେଉଛି ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାପରେ 128 ନମ୍ବର ନା ସୃଜନଶୀଳତା ବିକାଶରେ କେଉଁଟି ସହାୟକ? ସୃଜନଶୀଳତା ବିକାଶରେ କେଉଁଟି ସହାୟକ? କେଉଁଟା ହେବ? ନା କରେ ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବ, ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ହେବ, ନା ଭୟହୀନତା ହେବ, ନା ଉପରତ ସମସ୍ତ। ତେଣୁ 128 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉପରସ୍ଥ ସମସ୍ତ। ତାପରେ 129 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସୃଜନଶୀଳ ଲେଖା ପାଇଁ କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ? କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ? ନା ଅଭିମାନୀ, ନା ଭାବପ୍ରବଣ, ଉଭୟ କ ଏବଂ ଖ ବା କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ତେଣୁ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ନା ଉଭୟ କ ଏବଂ ଖ। ଅଭିମାନୀ ଆଉ ଭାବପ୍ରବଣ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ 130 ନା କେଉଁଠି ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ? କେଉଁଠି? କରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନୋଭାବ, ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ, ନା ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶର ଅଭାବ, ନା ଉପର ସମସ୍ତ। କେଉଁଟି ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉପରତ ସମସ୍ତ। ତାପରେ 131 ନମ୍ବର ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଆଗ୍ରହକୁ ଚାହିଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅସଲଗ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସମନ୍ୱିତ ରୂପରେଖକୁ ଏକକ ବା ଅଧ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ମତାମତ କାହାର? ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଆଗ୍ରହକୁ ଚାହିଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅସଲଗ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସମନ୍ୱିତ ରୂପରେଖକୁ ଏକକ ବା ଅଧ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ?
उत्तरटी ହେଉଛି ସାମ୍ଫୋର୍ଡ଼ କହିଥିଲେ। ସାମ୍ଫୋର୍ଡ଼ କହିଥିଲେ। ତାପରେ 132 ନମ୍ବର, କେଉଁଠି ଏକକ ପାଠ ଯୋଜନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ଏହା ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଯୋଜନା, ଏହା ଏକାଧିକ ପିରିୟଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ, ନା ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ, ନା ଉପର ସମସ୍ତ। 132 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉପର ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏକ ପାଠ ଯୋଜନା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ରହିଥିବା ଦରକାର? ନା ଏହା ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ଦରକାର, ଏହା ଏକାଧିକ ପିରିୟଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 133 ନମ୍ବର, ନା ଏକକ ପାଠ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ କେଉଁ ସୋପାନଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଶିକ୍ଷଣ ସଂଗଠନ, ନା ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା, ନା ଅଭ୍ୟାସ, ନା ଉପସ୍ଥାପନା। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ? ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 134 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ନା କେଉଁଠି ଏକକ ପାଠ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଏଠି କ'ଣ କହିଲା? ଏକକ ପାଠ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେବ? ଦେଖିବା କେଉଁଟା ନୁହେଁ କହୁଛି ନା କ'ଣ କହୁଛି? କେଉଁଟା ନୁହେଁ କହୁଛି ନା କ'ଣ କହୁଛି? ଏକାଧିକ ପିରିୟଡ଼ ଦରକାର ହୁଏ, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିଷେଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, ବିଷୟବସ୍ତୁର ଧାରଣା ଓ ଉପଧାରଣା ଶୀର୍ଷକ ଅନୁସାରେ ରଖାଯାଏ, କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ତେଣୁ 134 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିଶଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକକ ପାଠ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତାପରେ 135 ନମ୍ବର, ନା ଏକକ ଯୋଜନାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ? 2ଟି, 3ଟି, 5ଟି, 6ଟି? କେତୋଟି ଭାବରେ? 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କରି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। 136 ନମ୍ବର, ନା ଏକକ ଯୋଜନାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି? ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ନା ଏକକ ଯୋଜନାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁଠି ସ୍ଥିର କରନ୍ତି? ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଚାର କରନ୍ତି, ନା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥିର, ନା ଧାରଣାର ପରିସର ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥିର। ଏଇଟା କ'ଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ କରିଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ତାପରେ 137 ନମ୍ବର, ଏକକ ଯୋଜନାର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧାରଣା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଉଭୟ କ ଏବଂ ଖ, କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଏକକ ଯୋଜନାର ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଧାରଣା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ 138 ନମ୍ବର, ନା ଏକକ ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଏକକର ବିଷୟବସ୍ତୁର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଥିବା ଦରକାର? ନା କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ, ନା ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ, ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରହେ, ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପରସ୍ପର କ'ଣ କରେ? ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ। କ'ଣ ହେବ? ଏକକ ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଏକକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ। ତାପରେ 139 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି? ନା ଏକକ ପାଠ ଯୋଜନାରେ କେଉଁ ବିଷୟଟି ପଢ଼ାଇବା ସମ୍ଭବ? କେଉଁ ବିଷୟଟି ପଢ଼ାଇବା ସମ୍ଭବ? ନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉପର ସମସ୍ତ। କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ନା ଗଣିତ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବା ଦରକାର, ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ 140 ନମ୍ବର, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ କେଉଁ ସୋପାନଟିରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ସଫଳତା ଜାଣିଥାନ୍ତି? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ନା କେଉଁ ସୋପାନଟିରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ସଫଳତା ଜାଣିଥାନ୍ତି? ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ, ନା ଉପସ୍ଥାପନା ବେଳେ, ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହେବ? ମୂଲ୍ୟାୟନ ବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନିଜର ସଫଳତା ବା ସୋପାନର ସଫଳତା ଉପରେ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତାପରେ 141 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଦେଖ 141 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି? ନା ଏକକ ପାଠ ଯୋଜନାକୁ ପରିକଳ୍ପନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ତାପରେ 142 ନମ୍ବର, ନା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ବିଜ୍ଞତାର ସହ ତାଙ୍କ ପାଠଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ପଠିତ ବିଷୟଟି ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପାଠ ଯୋଜନାଟିଏ କରିନେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ପାଠଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଉଦ୍ବେଗ ନଥାଏ। ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ତେଣୁ 142ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି
GH ଗ୍ରୀନ୍ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 143 ନା ହର୍ବଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତୋଟି ସୋପାନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 5ଟି ସୋପାନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖ 184 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ରସବୋଧ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପାଠଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିଥାନ୍ତି? ଗଦ୍ୟ ନା ପଦ୍ୟ, ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ନା ବ୍ୟାକରଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପଦ୍ୟ। ପଦ୍ୟ ହେଉଛି ରସବୋଧ ପାଠଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ 145 ନମ୍ବର ନା କେଉଁଟି ପାଠ ଯୋଜନାର 3ଟି ସୋପାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନିଯୁକ୍ତି। ଦେଖ ଉପକ୍ରମ, ଉପସ୍ଥାପନ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏଇଟା ରହିଛି। ନିଯୁକ୍ତିରେ କ'ଣ ଅଟେ? ତେଣୁ ଏଠି ସୋପାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। ତାପରେ 146 କ'ଣ କହୁଛି ନା କେଉଁ ସୋପାନଟି 5E ମଡ଼େଲ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଉପକ୍ରମ, ନିଯୁକ୍ତି, ଅନୁସନ୍ଧାନ ନା ବୋଧଗମ୍ୟତା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଉପକ୍ରମ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ? ଉପକ୍ରମରେ କ'ଣ ହେଉଛି E ମଡ଼େଲ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। 147 କେଉଁ ସୋପାନଟି ଆଇକନ୍ ମଡ଼େଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଆଇକନ୍ ମଡ଼େଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ଶିକ୍ଷଣ ନୀତି ନା ଉପସ୍ଥାପନ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉପସ୍ଥାପନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତାପରେ 148 ଦେଖିବା ନା ଆଇକନ୍ ପରିକଳ୍ପନା ନମୁନା ପ୍ରଥମେ କିଏ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଯେ ଆଇକନ୍ ପରିକଳ୍ପନା ନମୁନା ପ୍ରଥମେ କିଏ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ବ୍ଲାକ୍ କରିଥିଲେ ନା ମ୍ୟାକକ୍ଲିଣ୍ଟନ୍ ନା ଉଭୟ କ ଏବଂ ଖ ନା ବା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ ଏବଂ ଖ। ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ଆଇକନ୍ ପରିକଳ୍ପନା ନମୁନା ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ 150 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆଇକନ୍ ମଡ଼େଲ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିକଳ୍ପିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଆଇକନ୍ ମଡ଼େଲ ତେଣୁ କେଉଁଠି କରାଯାଇଥିଲା? ନା କଲମ୍ବିଆରେ ଏହା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପରିକଳ୍ପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 150 କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା ନା ଆଇକନ୍ ମଡ଼େଲ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ ନା ଭୂଗୋଳ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 151 କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମେ ଆଇକନ୍ ମଡ଼େଲର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁଠି କହୁଛି? ଡାଲ୍ଟନ୍ ସ୍କୁଲରେ। ଡାଲ୍ଟନ୍ ସ୍କୁଲ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡାଲ୍ଟନ୍ ସ୍କୁଲ। ତେଣୁ ଆଇକନ୍ ମଡ଼େଲର ଆପଣମାନେ ଏଇ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନା କେଉଁ କହିଲା? ନା କଲମ୍ବିଆ। ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି? କେଉଁ ବିଷୟରେ? ବିଜ୍ଞାନ। ଏବଂ କେଉଁ ସ୍କୁଲ କହିଲା? ଡାଲ୍ଟନ୍ ସ୍କୁଲରେ। ତାପରେ 152 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆଇକନ୍ ମଡ଼େଲର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାନବିଶତା ପାଇଁ କେଉଁଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଶିକ୍ଷାନବିଶତା ପାଇଁ କେଉଁଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? କେଉଁଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନା ବିବିଧ ମାନସିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ରିୟା ବା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିବିଧ ମାନସିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ରିୟା। ବିବିଧ ମାନସିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ରିୟା। ତାପରେ 153 ନମ୍ବର ନା କେଉଁଟି ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ? କେଉଁଟା ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ? ପ୍ରାଚୀନ ପତ୍ର, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ର, ମଡ଼େଲ, ଛବି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼। ଶୁଣିବା ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ତାପରେ ଦେଖ 154 ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ? ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଶ୍ରାବ୍ୟ ପାଠନ ସାମଗ୍ରୀ, କ୍ରିୟାତ୍ମକ ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ଶ୍ରାବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ପଠନ ପାଠନ ସାମଗ୍ରୀ, ଦୃଶ୍ୟ ପଠନ ପାଠନ ସାମଗ୍ରୀ? ତା'ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଘ ଦୃଶ୍ୟ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ ପଠନ ଏବଂ ପାଠନ ସାମଗ୍ରୀ।
भेरी भेरी एटा गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जे पाठ्यपुस्तक क्यों प्रकार पठन सामग्री ना हो दृश्य पठन और पाठन सामग्री। तापर 155 नंबर क्वेश्चन कौन कह देख ना पठन पाठन सामग्री व्यवहार केउटी उद्देश्य दीर्घस्थायी ज्ञान आहरण ना चित्ताकर्षक अनुभूति ना आमूर्त भाव अवरोध ना उपरस्थ समस्त एवं उपरस्थ समस्त सठिक उत्तरटी होची उपरस्थ समस्त। तेणु ये कौन करिया दरकार दीर्घस्थायी ज्ञान आहरण करिया मते दरकार चित्ताकर्षक मते दरकार आमूर्त भाव अवरोध दरकार। तापर 156 कौन कह ना केउटी क्रिया साधन सामग्री नुहे प्रदर्शन करवा चलचित्र अभिनय ना विज्ञान मेला कौटा हूँ क्रिया साधन सामग्री नुहे बोली कहूँ कौटा भाव सठिक उत्तरटी हम चलचित्र। तापर 157 ना पाठ्य योजना प्रस्तुत रे शिक्षक केउटी को गुरुत्व प्रदान करिथांती शिक्षक तबे कौटा गुरुत्व नहीं थाए ना उद्देश्य नहीं थाए ना शिक्षादान पद्धति नहीं थाए ना उभय क एवं ख। 157 नंबर सठिक उत्तरटी हूँ उभय क और ख तो उद्देश्य रही दरकार आउ कौन रही दरकार शिक्षादान पद्धति रही दरकार। चलत 158 नंबर क्वेश्चन कौन कहे ना शिक्षादान केउटी को संबल भाव ग्रहण करा जाई थाए केउटा पाठ्य वीडियो सपोर्ट एवार ना उपरस्थ समस्त सठिक उत्तरटी हम कौन उपरस्थ समस्त। देख 159 ना शिक्षादान केउ संबलटी संबल विभागीकरण अंतर्भुक्त नुहे विभागीकरण अंतर्भुक्त नुहे अर्थात हूँ देशज संबल सठिक उत्तरटी हूँ देशज संबल। तापर 160 ना अर्थपूर्ण शिक्षण कार्यकलाप गुड़िक केउठी अंतर्भुक्त नुहे अर्थपूर्ण शिक्षण कार्यकलाप गुड़िक केउठी अंतर्भुक्त नुहे रचनात्मक ना उद्देश्यमूलक ना व्यक्ति केन्द्रिक ना सहयोगमूलक। तेणु सठिक उत्तरटी हूँ कौन हम ना दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न सॉरी यार सठिक उत्तरटी हूँ व्यक्ति केन्द्रिक। ये देख पे जो अर्थपूर्ण 160 नंबर कौन कौन ना अर्थपूर्ण शिक्षण कार्यकलाप गुड़िक केउठी अंतर्भुक्त नुहे सठिक उत्तर हूँ व्यक्ति केन्द्रिक नुहे। तापर देख 161 ना केउठी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा जाए वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर भेरी भेरी इंपोर्टेंट पे कौटी ना अति क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न ना क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न ना दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न ना निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न तेनाली वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौटी करा जाए ना सठिक उत्तरटी हूँ कौटी ना निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न। तापर देख 62 नंबर ना जो प्रकार प्रश्न गोटे स्तंभ गोटे अधिक शब्द दि जाए से क्यों प्रकार प्रश्न सत्यासत्य प्रश्न ना पुनर्व्यवस्थापनमूलक ना मेलक प्रश्न ना बहुधार जो प्रकार प्रश्न गोटे स्तंभ गोटे अधिक शब्द दि जाए से क्यों प्रकार प्रश्न सठिक उत्तरटी हूँ मेलक प्रश्न। एटा मतलब भेरी भेरी इंपोर्टेंट कौटे मेलक प्रश्न ताको आम कही थाउ। तापर 163 क्यों प्रकार प्रश्न चारोटी संभव उत्तर दि जाए शून्य स्थान नुहे बहुधार प्रश्न ना मेलक प्रश्न ना ना कौटी हम ना तेणुक चारोटी संभव उत्तर दि जाए ना पुनर्व्यवस्था स्थापनमूलक प्रश्न कौटी देले 163 सठिक उत्तरटी हूँ बहुधार प्रश्न 163 उत्तर हूँ बहुधार प्रश्न आम चारोटी संभव उत्तर दे था। तापर 164 देख कौन कौच प्रश्न ना केउटी उत्तर मूल्यांकन योग्यता नुहे बोली से कहूँ केउटी उत्तर मूल्यांकन योग्यता नुहे वैधता ना निर्भर योग्यता विषय निष्ठता ना वस्तुनिष्ठता मूल्यांकन योग्यता नुहे
तो सठिक उत्तर ହେଉଛି विषय निष्ठता। तापर 165 ना केउटी बौद्धिक लक्ष्य अंतर्गत नुहे ज्ञान ग्रहण विश्लेषण भाषागत प्रयोग अनुभूति ग्रहण कौटा बौद्धिक लक्ष्य अंतर्गत नुहे तब सठिक उत्तरटी हूँ घ सठिक उत्तरटी हूँ घ कौन हूँ ना अनुभूति ग्रहण यहाँ हूँ बौद्धिकर लक्ष्यर अंतर्गत नुहे। 166 नंबर ना केउटी कौशलात्मक लक्ष्य नुहे कौटा नुहे तार पठन कौशलटा ना रसबोध ना प्रकाशभंगी ना केउटी नुहे तार सठिक उत्तर होचे रसबोध। तापर 167 नंबर कौन कौचे देख 167 नंबर प्रश्न कौन कौचे केउटी संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न यहाँ मतलब भेरी इंपोर्टेंट पे केउटी संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न तथ्यमूलक प्रश्न भावमूलक प्रश्न भाव संप्रसारणमूलक प्रश्न ना उपरस्थ समस्त तो सठिक उत्तरटी हूँ उपरस्थ समस्त। तब 168 पारंपरिक परीक्षा पद्धति रे केउटी को त्रुटि बोली ग्रहण करा जाए नहीं पारंपरिक परीक्षा पद्धतिर केउटी को त्रुटि बोली ग्रहण करा जाए नहीं उद्देश्य परिमापक नुहे ना उत्तर परिसर निर्दिष्ट नुहे मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ होता है ना दीर्घ उत्तरमूलक स्थान पाई थाए तेणु 168 सठिक उत्तरटी हूँ मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ होई थाए यहाँ हूँ कौन ना पारंपरिक परीक्षा पद्धतिर एटा त्रुटि बोली धरा जाए नहीं। तापर 169 ना कौन कौचे ना वैधतार विधत्तार केउ दिगटी को गुरुत्व प्रदान करा जाई थाए वैधतार केउ दिगटी को गुरुत्व प्रदान करा जाई थाए क रे अछि प्रसंग ख रे अछि आचरण ग रे अछि क एवं ख घ रे अछि केउठी नुहे तेबे केउ दिगटी को गुरुत्व प्रदान करा जाई थाए ना सठिक उत्तरटी हूँ उभय क एवं ख ताले प्रसंग भी मध्य करा जाए एवं आचरण मध्य करा जाई थाए। 170 शिक्षार्थीर दुर्बलता केउ प्रश्न द्वारा निरूपण करा जाए एटा मध्य पिलामाने जानी थाउ जे शिक्षार्थीर दुर्बलता केउ प्रश्न द्वारा निरूपण करा जाए व्युत्पत्तिगत प्रश्न ना निदानमूलक प्रश्न उभय क एवं ख एवं केउटी नुहे एटा मध्य सठिक उत्तरटी हे उभय क एवं ख। 170 सॉरी 170 देख आउ थे कहूँ ना शिक्षार्थीर दुर्बलता केउ प्रश्न द्वारा निरूपण करा जाए ना व्युत्पत्तिगत प्रश्न रे ना निदानमूलक प्रश्न रे ना उभय क एवं ख ना कौनसी नुहे यार सठिक उत्तर हम यहाँ निदानमूलक प्रश्न रे निदानमूलक प्रश्न रे पिलांकर दुर्बलता जना पड़ी थाए। तापर देख 171 ना शिक्षार्थीर भाषा दक्षता को केउ उपाय रे मपा जाए प्रबंध रचना समीप परीक्षण श्रुत लिखना ना श्रुत लिखन कौट 171 सठिक उत्तरटा हम समीप परीक्षण द्वारा शिक्षार्थीर भाषा दक्षता को उपाय रे मपा जाए। तापर 172 नंबर कौन कौचे ना शिक्षक मौखिक परीक्षण माध्यम शिक्षार्थीर केउ दक्षतार वृद्धि करिथांती कथन दक्षता श्रवण दक्षता भावबोध दक्षता ना श्रवण दक्षता मौखिक परीक्षण पाई कौनटा हवा दरकार 172 नंबर तेणु कौन करे कथन दक्षता सठिक उत्तरटी हम कथन दक्षता उपर शिक्षक जानी थाए। तापर 173 भाषा आकलनर माध्यम केउटी भाषा आकलनर माध्यम केउटी लिखन परीक्षण ना पर्यवेक्षण ना मौखिक परीक्षण ना उपर समस्त सठिक उत्तर हूँ उपर समस्त भाषा आकलन आम कौन करवा दरकार ना पर्यवेक्षण करवा दरकार लिखन करवा दरकार और मौखिक करवा दरकार। तापर 174 नंबर ना पिलाटी ठीक उच्चारण करू नथिबा समय रे शिक्षक कौन करवा उचित
କ'ଣ କହୁଛି ନା ପିଲାଟି ଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନଥିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ସେଦିନ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଛି ସମୟ ଅଟକ ରଖିବେ, ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଧା ଦେବେ, ନା ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଣିବାକୁ କହିବେ, ନା ପିଲାଟିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଧା ଦେବେ? ତେବେ 174 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଘ, ପିଲାଟିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାଟିକୁ କ'ଣ କରିବେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ ବା ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ 175 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ନା ରଚନାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଶେଷରେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଆଲୋଚନା କର, ବିଶ୍ଳେଷଣ କର, ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ଉପରସ୍ଥ ସମସ୍ତ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଉପରସ୍ଥ ସମସ୍ତ। ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟ କରିବା, ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା, ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ 176 ନମ୍ବର ନା କୃତି ଆକଳନ ବା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଗୁଣଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? କୃତି ଆକଳନ, ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। କୃତି ଆକଳନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଗୁଣଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଦକ୍ଷତା, ଜ୍ଞାନ, ମନୋବୃତ୍ତି, ଉପରସ୍ଥ ସମସ୍ତ। ଏଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? କେତେ କ'ଣ ବୋଲେ 176 ନମ୍ବରଟା। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଉପରସ୍ଥ ସମସ୍ତ। ଜ୍ଞାନ ବି ଦରକାର, ଦକ୍ଷତା ପରି ମନୋବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତାପରେ 177 କେଉଁଟି କୃତି ଆକଳନର ସୁବିଧା ନୁହେଁ? କୃତି ଆକଳନ ଅର୍ଥାତ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କେଉଁଟା ସୁବିଧା ନୁହେଁ? ନା କୃତି ଆକଳନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୁଏ, ଏହା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗୋ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ସୁବିଧା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖ 178 ନମ୍ବର କେଉଁଟି କୃତି ଆକଳନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଯେ କେଉଁଟି କୃତି ଆକଳନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ? ବିକାଶମୂଳକ, ଆକଳନମୂଳକ, ପ୍ରଦର୍ଶନମୂଳକ, ଉପର ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉପର ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିବେ, ଆକଳନମୂଳକ କରିବେ, ବିକାଶମୂଳକ କରିବେ, ପ୍ରଦର୍ଶନମୂଳକ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ 179 କେଉଁଟି କୃତି ଆକଳନର ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ଉପର ଠାଉରିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଠକିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ନୁହେଁ? କୃତି ଆକଳନର ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ କେଉଁଟା ହେବ? ନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ଏ କୃତି ଆକଳନ ବେଳେ। ତାପରେ 180 ଦେଖ 180 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା କେଉଁଟି କୃତି ଆକଳନର ନିୟମ ନୁହେଁ? ନା ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ, ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସହ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରଗତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇନଥାଏ, ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରଗତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇନଥାଏ, କେଉଁଟା? କୃତି ଆକଳନ ନିୟମରେ। ତାପରେ 181 କୃତି ଆକଳନରେ ନିଜ ସୃଜନଶୀଳ ଲେଖା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାଏ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଉଭୟ ବସି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାନ୍ତି, କ ଏବଂ ଖ, ବା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ ଏବଂ ଖ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକରି ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ 182 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। 182 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେଉଁଟି କୃତି ଆକଳନର ଉପଯୋଗିତା? କେଉଁଟି କୃତି ଆକଳନର ଉପଯୋଗିତା? ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟର ନିଜେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାଏ, ଅଭିଭାବକ ପିଲାର ଉନ୍ନତିକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ସୁବିଧା ପାଇଥାଏ, ଉପରସ୍ଥ ସମସ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉପରସ୍ଥ ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏବଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ବା ଆପଲୋଡ଼ କରିବି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ଯିବ? ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 183 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ପରିମାପନ କେଉଁଟି?
ନା ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ତେବେ କହୁଛି ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ଅଣବୌଦ୍ଧିକ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ 184 ନା ଶିକ୍ଷକ କୌଣସି ବିଷୟର ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ଥିତିର ଚିତ୍ର କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଏ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା କୌଣସି ବିଷୟର ସେ ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ଥିତିର ଚିତ୍ର ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ ଶିକ୍ଷକ। ତାପରେ 185 ନମ୍ବର ନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତ୍ତିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେଉଁଠି? ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ନିଦାନମୂଳକ ନା ଗଠନମୂଳକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗଠନମୂଳକ। ତାପରେ 186 ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ଅନୁଚିତ? କେଉଁଟା କରିବା ଅନୁଚିତ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଗୋଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଭୁଲ ପାଇଁ ନକାରାତ୍ମକ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ନା ହେଉଛି ପ୍ରତିଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା। 186ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବା 186 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଭୁଲ ପାଇଁ ନକାରାତ୍ମକ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏଇଟା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ଅନୁଚିତ ବା କେଉଁଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଛି। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଭୁଲ ପାଇଁ ନକାରାତ୍ମକ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଅଛି। ତାପରେ 187 ନା ଶିକ୍ଷକ ପାଠଦାନ କରୁଥିବା ସମୁଦାୟ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଆକଳନ କରି ତା'ର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ 188 ଶିକ୍ଷକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟରେ କାହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାନ୍ତି? ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ନା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଭିତ୍ତିକ ନା ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ନା ଉପରସ୍ଥ ସମସ୍ତ? ତାହେଲେ ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉପରସ୍ଥ ସମସ୍ତ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ କରିଥାଏ, ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଭିତ୍ତିକ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ କରିଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ତାପରେ 188 ଗଲା। 189 ନା କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷଣର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା, ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ଉପରସ୍ଥ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କେଉଁଟାରେ? ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ନୁହେଁ। କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷଣର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି କରିପାରିବ, ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତାପରେ 190 କେଉଁ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିପୁଷ୍ଟି ବା ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ? ମୌଖିକ ଭାବରେ, ଲିଖିତ ଭାବରେ, ଉଭୟ କ ଓ ଖ, କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଉଭୟ କ ଓ ଖ। ନା ହଁ ଉଭୟ କ ଆଉ ଖ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍। ତାପରେ 191 କେଉଁଠି ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରତିବୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଇଂଲିଶରେ ରେମିଡ଼ିଆଲ ମେଜର, କେଉଁଠି ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ରେମିଡ଼ିଆଲ ମେଜର କେଉଁଟାରେ? ଭାଷାରେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଭାଷାରେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଭାଷାରେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ଉପଦେଶନ ଦେବା, ଉପରସ୍ଥ ସମସ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଉପରସ୍ଥ ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ। ତାପରେ 192 ନା ନୂଆ ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖିଥିବାର କେଉଁ ଅସୁବିଧା ତା'ଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ? ବୋଧଜ୍ଞାନ ନା ଶ୍ରବଣ ନା କଥନ ନା ଲିଖନ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବୋଧ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣରେ? 192 ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବୋଧ ଜ୍ଞାନ। ତାପରେ 193 ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାର ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ଓ ଉନ୍ନତ ଶ୍ରେଣୀର ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁଟିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ? ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ପିଲାଟିକୁ? ନା କଥନ କରିବେ ନା ଲିଖନ କରିବେ ନା ପଠନ କରିବେ ନା ଶ୍ରବଣ କରିବେ? ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପଠନ କରାଇବେ। ତାପରେ 194ର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଜଣେ ପିଲାର ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା, ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଓ ଭାଷାରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁ ପଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଉଚ୍ଚ ପଠନ
नीरव पठन व्यापक पठन ना तात्विक पठन जड़े पिलार भाषार दक्षता भाषा विज्ञान और भाषार आनंद उपलब्धि पाई क्यों पठनर आवश्यकता रही तो कौन रही था सठिक उत्तर रही व्यापक पठनर आवश्यकता रही तापर 195 नंबर कौन कहे ना पाठ्यपुस्तक मनोविज्ञान सम्मत होगापाई क्योंटी को अधिक गुरुत्व देवा दरकार भाषा सोपान भाव कष्ट शब्द अर्थ व्याख्यान पाठ्यपुस्तक मनोविज्ञान सम्मत होगापाई क्योंटी को अधिक गुरुत्व देवा दरकार सठिक उत्तरटी हूँ सोपान 196 नंबर ना उच्च पठन द्वारा शिक्षार्थीर कौन उपकार होता है भाव ग्रहण सहज हुए अल्प समय मध्य अधिक पढ़ी हुए उच्चारण दक्षता वृद्धि हुए भाव प्रकाश सुविधा होता है तेज सठिक उत्तरटी हूँ उच्चारण दक्षता वृद्धि पाए जदि आम जो कौन कर उच्च पठन करवा तब देख 197 नंबर कौन कहे प्रश्न ना देख श्रेणी रे पिलामानंको द्वारा होउथिबा भूल शब्द गुड़ी को निर्वाचन करी ड्राइंग सीट द्वारा कांथरे झुलाइबा को कौन कहते भेरी भेरी इंपोर्टेंट पिला माने श्रेणी रे पिलामानंको द्वारा होउथिबा भूल शब्द गुड़ी को निर्वाचन करी ड्राइंग सीट द्वारा कांथरे झुलाइबा को कौन कहते बनान शुद्धिकरण चार्ट ना बनान खेल चार्ट ना वर्णा शुद्धि निराकरण चार्ट ना क्योंटी नुहे सठिक उत्तरटी हूँ वर्णा शुद्धि निराकरण चार्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट तेणु वर्णा शुद्धि निराकरण चार्ट बोली आम कही था पिलामाने जदि वीडियो गुड़ी भल लगुच तेबे आपण माने लाइक करंतु शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु एवं जहाँफल आपण मानकर सांगसाथी माने मध्य ए वीडियो टी देखी से मध्य तांकर आशा एवं जो रही शिक्षक होगापाई ताहा परिपूर्ण हो तेणु अधिक मात्रा शेयर करंतु एवं लाइक करंतु एवं सब्सक्राइब मध्य करंतु आपन मतामत निहाती दियंतु वीडियो देखि एवं देख 198 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ ना पिलामानंकर निर्भुल बनान और शुद्ध लिखन पाई क्योंठी प्रযোज्य 198 नंबर कौटे प्रযোज्य ना बनान खेल मध्य करवा हाँ पिलामानंकर निर्भुल बनान और शुद्धि लिखन पाई क्योंठी प्रযোज्य बनान खेल मध्य करवा श्रुति लिखन मध्य करवा दृष्ट लिखन मध्य करवा उत्तरटी हम कौन उपरस्थ समस्त तापर देख 199 नंबर ना शुणा कहवा पढ़ा लेखा शुणा कहवा पढ़ा और लेखा शिक्षा क्यों दक्षता बिना निरर्थक होता है भेरी भेरी इंपोर्टेंट पिला माने कौटा निरर्थक होता है व्याकरण ज्ञान शारीरिक स्वास्थ्य प्रयोग बुझा शक्ति सठिक उत्तरटी बुझा शक्ति उत्तरटी हम बुझा शक्ति तेणु आजिकार लास्ट 100टी क्वेश्चन देख ना कौन कहे ना शिक्षार्थीर कहवा दक्षता वृद्धि पाई क्योंटी उपयुक्त अंशभंगी प्रदर्शन ना उच्च स्वर रे कहवा ना भय शून्य भाव कहवा ना गीत अभ्यास करवा तेरे शिक्षार्थीर कहवा दक्षता वृद्धि पाई क्योंटी उपयुक्त तो सठिक उत्तरटी हूँ भय शून्य भाव कहवा तेणु भय शून्य भाव कौन कहवा ना शिक्षार्थी कहवा दरकार तेणु यह थिला आपण मानकर ओडिया पेडागोजी 100टी संक्षिप्त प्रश्न मु आलोचना करदेली नेक्स्ट वीडियो मु पुणी जो आउ जो ओडिया पेडागोजी आउ केते प्रश्न हो पार ताहा मु कौन करी आलोचना करदेवी तेणु रोचे जय जगन्नाथ एवं आशा करुचे आपण मैंने भलरे रही आपण मानकर परिवार मध्य भलरे रही एवं समस्त को शुभ संध्या सीसार यूट्यूब चैनल तरफ जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी रोचे जय जगन्नाथ।